హలో చిల్డ్రన్, ఈరోజు మనం 10th క్లాస్ పబ్లిక్ పేపరు ఏ విధంగా ఉంటుంది, అలాగే ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉంటాయి, అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ యొక్క వెయిటేజ్ ఎలా ఉంటుంది అనే ఒక కంప్లీట్ అనాలిసిస్ అనేది చూద్దాము. ఎట్ ద సేమ్ టైం మనము ఎంత బాగా చదివామనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎంత బాగా రివిజన్ చేసాము అనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ రివిజన్ చేసేటప్పుడే మనం ఒక సిస్టమాటిక్గా రివిజన్ చేసినట్లయితే ఫిజికల్ సైన్స్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఏ విధంగా సిస్టమాటిక్గా చేయాలనేది కూడా యాక్షన్ ప్లాన్ ద్వారా మీకు ఈ వీడియోలో తెలియజేయబోతున్నాను. లెట్ us స్టార్ట్ ద పబ్లిక్ పేపర్ అనాలిసిస్. ఓకే, పబ్లిక్ పేపర్ అనాలిసిస్ వాళ్ళు ఎస్సీఆర్టీ వాళ్ళు ఇచ్చిన మోడల్ పేపర్ అనేది మనం అనాలిసిస్ అనేది చేద్దాము. ఇక్కడ మనకి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ పేపర్లో 4 సెక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. మొదటి 3 సెక్షన్లోనూ చాయిస్ అనేది ఉండదు, 4వ సెక్షన్లో మాత్రమే ఇంటర్నల్ చాయిస్ అనేది ఉంటుంది. ఇన్ ద ఫస్ట్ సెక్షన్ దేర్ విల్ బి హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ 12. That is 12 into half, 6 marks will be allocated for the first section. And in the second section, there will be 1 mark questions and there will be 8 questions will be there. 8 into 1, 8 marks, and the second section will be allocated for 8 marks. In the third section, there are 2 marks questions will be there. And the number of questions are 8. 8 into 2, 16 marks will be allocated for the third section. No choice will be the first section, second section and the third section. Section 1 is of half mark questions. In second section there will be 1 mark questions, and in third section 2 marks questions will be there. In the fourth section there will be internal choice. 4 marks questions will be there. Number of questions are 5. We have to answer 5 4 marks questions, that is 5 into 4, 20 marks, total 50 marks. Now we shall see the time management. We have to complete the first section in how much of time we have to complete the first section. Likewise we shall know what is the time management. The total time allotted for the public examination is 2 hours 45 minutes. In these 2 hours 45 minutes, 15 minutes are for the paper reading. In these 15 minutes, we have to read the question paper thoroughly. Especially in the physical science paper, in a single question there will be some internal questions will be there. 2 or 3 questions will be we shall see that as a single question. So we have to read the question paper thoroughly. And afterwards 2 hours 30 minutes. In this time you have to separate 8 minutes for the checking purpose, whether you had written the question answers for the questions thoroughly or not, the question numbers are posted correctly or not, likewise. Okay, now we shall see. For the first section, that is half mark questions, 12 questions are there, 6 marks. For those 6 marks we have to allot 18 minutes. And for the second section, 1 mark questions, 8 questions, total 8 marks. For those 8 marks we have to allot 16 minutes. And the third section, 2 marks questions, 8 questions will be there, total 16 marks. For those 16 marks we have to allot 48 minutes. And for the fourth section, 4 marks questions, 5 questions will be there, that is 5 into 4, 20 marks. For those 20 marks we have to allot 60 minutes. Afterwards total 142 minutes and 8 minutes for the checking purpose. 15 minutes for the paper reading, and for writing the examination 142 minutes and 8 minutes for the checking purpose. This is the time management. This is the tentative time management only. You can adjust according to your comfort. Okay, now we can see the academic standard. In the physical science exam paper,
the revision is more important, and the revision must be according to the academic standards. Then only you will feel so comfort, you can gain more marks in the physical science exam paper. Now we shall see a quick look at according to the academic standards. AS1 problem solving, AS2 asking questions and making hypothesis. In these academic standard we shall get as usually we shall get the 2 marks questions. And AS3 experimentation and field investigation, in this academic standard we shall get the questions experimentation regarding the experiments. And here we have to note down experiments. While reading the experiments we have to read down all the precautions and everything we have to read while studying the AS3. And for AS4, this is regarding to the information skills and projects, regarding the table based questions. They will give the table and they will ask you to complete the table. Otherwise they will give the table with the data and they will give some questions based on the data given in the table. And the 5th academic standard related to the diagrams. And 6th, application to daily life, concern to biodiversity. That is appreciation questions and applications also. Okay, these are the academic standards. Now we shall see the weightage for the academic standard. In the first academic standard, for the first academic standard there are 20 marks, and for the second academic standard 5 marks, and the third academic standard experimentations and field investigation 8 marks, and AS4, that is fourth academic standard table based questions 7 marks, AS5 diagram based questions 5 marks, AS6 appreciation and daily life applications 5 marks. Total 50 marks will be there. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక్క విషయం చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పాలమ్మా. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రివిజన్ చేసేటప్పుడు AS1 20 మార్క్స్ అలాట్ చేయడం జరిగింది. 20 మార్క్స్ మిగిలిన AS2, AS3, AS4, AS5, AS6కి 30 మార్క్స్ అలాట్ చేయడం జరిగింది. AS1లో చాలా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీరు చదవాల్సి వస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మీరు AS5, AS4 ఇవన్నీ తీసుకున్నట్లయితే చాలా లిమిటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు ముందు AS5, AS4, AS2, AS3 అలా చదువుకున్నట్లయితే మీకు రివిజన్ ఈజీగా ఉంటుంది. సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ వెళ్ళడం వల్ల మీకు కూడా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మీకు చక్కగా డెవలప్ అవుతుంది అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ మనకి AS4లో ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా మన రివిజన్ సపోజ్ AS5తో స్టార్ట్ చేస్తాం. 5 మార్క్స్ అంటే 5 మార్క్స్కి ఒక 4 మార్క్స్ డయాగ్రాము, ఒక 1 మార్క్ డయాగ్రామ్ ఇస్తారు. అంటే మనం ఏం చేస్తాం, 4 మార్క్స్ డయాగ్రామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు 1 మార్క్ డయాగ్రామ్ కూడా మనం మైండ్ సెట్ని సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట. అలాగే AS4కి వచ్చేసరికి మనం టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటే 7 మార్క్స్లో 4 మార్క్స్ ఒకటి, 2 మార్క్స్ ఒకటి, 1 మార్క్ ఒకటి అలా రావడానికి అవకాశం ఉంది. అలా మీకు ఏం చేస్తానంటే ప్రతి అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ వైజ్కి ఏ విధంగా ఇక్కడ AS2కి 5 మార్క్స్ కదా, 2 మార్క్స్ ఒక 1 మార్క్ క్వశ్చన్ వస్తుందని 2+2+1 అనమాట. ఈ విధంగా నేను సెట్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, మొత్తం 33 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఫస్ట్ సెక్షన్లో 12 క్వశ్చన్స్, సెకండ్ సెక్షన్లో 20 క్వశ్చన్స్, థర్డ్ సెక్షన్లో మనకి అంటే 20 అంటే 13 to 20 సెకండ్ సెక్షన్లో అంటే 8 క్వశ్చన్స్, థర్డ్ సెక్షన్లో 21 నుంచి 28 వరకు 8 క్వశ్చన్స్, అలాగే ఫోర్త్ సెక్షన్లో 5 క్వశ్చన్స్ 29 నుంచి 33 వరకు ఉంటాయని మనం అనుకున్నాం. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడే మనకి క్లారిటీ అనేది కావాలన్నమాట. ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ పేపర్ని మన ప్రిపరేషన్ లాస్ట్ నుంచి చేసినట్లయితే ఫిజికల్ సైన్స్ పేపర్ని మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. 33వ ప్రశ్న చూడండి, AS5 అంటే బొమ్మలకి సంబంధించినది. 32వ ప్రశ్న AS4 అంటే టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించిన ప్రశ్న. అలాగే 31వ ప్రశ్న చూడండి, AS3 అంటే ప్రయోగాలకి ఎక్స్పెరిమెంటేషన్కి సంబంధించిన ప్రశ్న. అలాగే 29, 30 AS1 ఫస్ట్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్కి సంబంధించింది. 2 మార్క్స్ వచ్చేసరికి AS2లో ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మేకింగ్ హైపోథెసిస్ అంటే మన క్వశ్చన్స్ మనల్ని ఫ్రేమ్ చేయమని అడగచ్చు, లేదా ఏదైనా
సపోజ్ ఒక పెన్సిల్ నీళ్ళల్లో పెడితే ఎందుకు వంగినట్టు కనిపిస్తుంది, ప్రిడిక్ట్ ద రీజన్. ఈ విధంగా రీజన్స్ ప్రిడిక్ట్ చేయమని కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఏఎస్ 3 వచ్చేసరికి 2 మార్క్స్ వచ్చేసరికి మనం ఒక విషయం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఏఎస్ 3 2 మార్క్స్లోనూ ఉంది, 1 మార్క్లోనూ ఉంది. అంటే మనం ఒక ప్రయోగంగానే అడగరు. ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తారంటే ఏఎస్ 5లో ప్రయోగం యొక్క అమరికని గీమని అడగచ్చు, ఏఎస్ 3లో ప్రయోగాన్ని అడగచ్చు 4 మార్క్స్కి. అలాగే ఏఎస్ 3 2 మార్క్స్కి ఆ ప్రయోగం యొక్క ప్రికాషన్స్ రాయండి, రైట్ డౌన్ ద ప్రికాషన్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్, రైట్ డౌన్ ద కంక్లూజన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్, రైట్ డౌన్ ద apparatus రిక్వైర్డ్. ఈ విధంగా మనకు ఒక ప్రయోగానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ 2 మార్క్స్ 1 మార్క్స్లో కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది. అలాగే ఏఎస్ 4 టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా 2 మార్క్స్లో 1 మార్క్లో అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ముందుగా మనం ఎప్పుడు కూడా సెక్షన్ 4ని 33, 32, 31 క్వశ్చన్స్ని క్లియర్ చేసుకున్నాక, బాగా వచ్చాయి అనుకున్నాక మనం మిగిలినవి షిఫ్ట్ అయితే మనకి ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట రివిజన్. దానికోసమని మీకు క్లియర్ అవుట్లుక్ కోసమని ఏ మార్క్ క్వశ్చన్స్లో ఏ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేది మీకు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, సెక్షన్ 4 ముందు చూద్దాము అని చెప్పి ఒక క్లారిటీ అనేది రావాలని ఈ ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉండే సెక్షన్ 4 గురించి చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఎస్సీఆర్టీ వాళ్ళు మనకి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ పేపర్కి 2 మోడల్ పేపర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 2 మోడల్ పేపర్స్లో ఉన్న సెక్షన్ 4ని ఇప్పుడు నేను మీకు ఒకసారి అనలైజ్ చేయబోతున్నాను అనమాట. అంటే ఫస్ట్ మోడల్ పేపర్లో 33వ ప్రశ్న చూసినట్లయితే డ్రా రే డయాగ్రమ్స్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ F2, బి ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ 2F2. అంటే ఫిజిక్స్లో రే డయాగ్రామ్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంటర్నల్ చాయిస్గా డ్రా ద షేప్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ పి ఆర్బిటాల్స్, అంటే ఎస్ పి ఆర్బిటాల్స్ యొక్క షేప్స్ గీయండి. అంటే ఒక ఫిజిక్స్ నుండి ఒకటి కెమిస్ట్రీ నుంచి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఇంటర్నల్ చాయిస్గా ఒకటి ఫిజిక్స్ డయాగ్రామ్, ఒకటి కెమిస్ట్రీ డయాగ్రామ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక మోడల్ పేపర్ 2లో ఈ 33వ ప్రశ్నను ఏ విధంగా ఇచ్చారో చూద్దాం. ఇది కూడా డయాగ్రామ్సే. అంటే 33వ ప్రశ్న మనకి డయాగ్రామ్స్కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఇక్కడ డ్రా ద సెటప్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆర్ డ్రా ద షేప్స్ ఆఫ్ డి ఆర్బిటాల్స్. అంటే ఒకటి ఫిజిక్స్ నుంచి ఒకటి కెమిస్ట్రీ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక ఓమ్స్లా ఎక్స్పెరిమెంట్గానే కాకుండా ఆ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ కూడా మనకి ఒక డయాగ్రామ్గా కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్రయోగానికి. కాబట్టి దాన్ని ఒక డయాగ్రామ్గా కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే టోటల్గా 33వ ప్రశ్న అనేది డయాగ్రామ్స్కి సంబంధించింది. ఒకటి ఫిజిక్స్ నుంచి ఒకటి కెమిస్ట్రీ నుంచి ఇస్తారు. మనం ఏదైనా సరే ఒకటి అటెంప్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఉంటుంది. ఇక 32వ ప్రశ్నకి వెళ్దాం. ఆల్రెడీ మనం 32వ ప్రశ్న ఏఎస్ 4 టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అని మనం అనుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్లో శాంపిల్ సొల్యూషన్, రెడ్ లిట్మస్, బ్లూ లిట్మస్ పేపరు, ఫినాఫ్థలిన్, మిథైల్ ఆరెంజ్ అని ఇచ్చారు. HCl, NaO. HCl అంటే ఏంటి? యాసిడ్ రెడ్ లిట్మస్లో ఎలా ఉంటుంది? నో చేంజ్, రెడ్గానే ఉంటుంది. బ్లూ లిట్మస్లో మనకేమవుతుంది? బ్లూ లిట్మస్ పేపరు రెడ్గా మారుతుంది. ఫినాఫ్థలిన్ కలర్లెస్గానే ఉంటుంది. మిథైల్ ఆరెంజ్ ఏమో రెడ్గా ఉంటుంది. అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, టేబుల్లో ఇవన్నీ కూడా బ్లాంక్స్గా ఇచ్చి మనల్ని ఫిల్ చేయమంటారు. NaOH రెడ్ లిట్మస్లో అంటే బేస్ కాబట్టి ఎలా మారుతుంది? బ్లూగా మారుతుంది. బ్లూ లిట్మస్ నో చేంజ్. ఫినాఫ్థలిన్ పింక్ కలరు. మిథైల్ ఆరెంజ్ ఎలా ఉంటుంది? ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎల్లో అని మార్చుకోండి. ఎల్లో కలర్లో NaOH అనేది. అంటే NaOH అనేది బేసు, HCl అనేది యాసిడ్. కాబట్టి HCl అంటే ఎసిడిక్ మీడియం, NaOH అంటే బేసిక్ మీడియం అని ఐడెంటిఫై చేశారా లేదా అని టేబుల్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఒక టేబుల్ ఇలా ఇచ్చి ఇవన్నీ బ్లాంక్స్ ఇచ్చి ఫిల్ చేయమంటారు. ఇది ఒక పద్ధతి. ఇంటర్నల్ చాయిస్గా ఇంకొకటి ఏం చేశారంటే దీనిలోని ఇంటర్నల్ చాయిస్గా AS 4 అనేది ఇవ్వటం జరిగింది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక టేబుల్ కనుక చూసినట్లయితే
అబ్జర్వ్ ద టేబుల్ అండ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. ఈసారి టేబుల్లో డేటాని ఇచ్చేశారు. ఆ టేబుల్లో ఉన్న డేటాని బేస్ చేసుకొని మన ఆన్సర్స్ అనేది ఫిల్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. చూడండి, టేబుల్లో ఆల్కేన్ అని చెప్పేసి మాలిక్యులర్ ఫార్ములా మీథేన్ CH4, ఈథేన్ C2H6, ప్రోపేన్ C3H8, బ్యూటేన్ C4H10 ఈ విధంగా మనకి ఇవ్వటం అనేది జరిగింది. ఇచ్చి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ ద జనరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఆల్కేన్స్ అంటే CnH2n+2. రైట్ ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఆల్కేన్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ బ్యూటేన్. బ్యూటేన్ తర్వాత ఆల్కేన్ ఏమిటి? పెంటేన్. ఎన్ని కార్బన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి? 5 పెంటేన్లో. అలాగే హౌ మెనీ బాండ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ మీథేన్? 4. అంటే ఏంటి, అక్కడ టేబుల్లో కొంత డేటాని ఇచ్చి ఆ డేటాతో పాటు మనకు తెలిసిన కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ జోడించి వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఆన్సర్స్ అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఇంటర్నల్ చాయిస్ చూడండి, 2 కెమిస్ట్రీలోనే ఇవ్వటం జరిగింది. ఏదైనా 32వ ప్రశ్న, ఇది మోడల్ పేపర్ 1లో నుంచి మనం చూసాము. ఇప్పుడు మోడల్ పేపర్ 2లో 32వ ప్రశ్న చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, అబ్జర్వ్ ద టేబుల్ అండ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. టేబుల్ ఇచ్చారు, కింద క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. అక్కడ ఏం సబ్స్టెన్స్ ఇచ్చారు, స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు. వాట్ ఈజ్ ద SI యూనిట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అన్నారు. అక్కడ మనకి CGSలో ఇచ్చారు, మనల్ని ఏమో SI యూనిట్ అడిగారు. అంటే ఏంటి? జౌల్స్ పర్ kg కెల్విన్. విచ్ లిక్విడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ కూలెంట్? విచ్ మెటల్ ఈజ్ స్లోలీ హీటెడ్ అప్ అమాంగ్ ఆల్ ద గివెన్ ఇన్ ద టేబుల్. అంటే ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం, ఇక్కడ ఏంటంటే ఇలాంటి టేబుల్స్ ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా కొన్నిటి మధ్య రిలేషన్ మీరు ఐడెంటిఫై చేశారా లేదా అని చెక్ చేయడానికి ఇలాంటి టేబుల్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, స్పెసిఫిక్ హీటు ఎక్కువగా ఉంటే వాటిలో టెంపరేచర్ రైజ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఏదైనా సరే హై స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉంటే అవి హీట్ని స్లోగా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి, స్లోగా హీట్ని రిలీజ్ చేసుకుంటాయి. అలాగే లో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉంటే మనకి క్విక్గా హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి, క్విక్గా రిలీజ్ చేస్తాయనే విషయం మీకు తెలుసా తెలియదా అని అడగడం, చెక్ చేయడం కోసం ఇది క్వశ్చన్ అనేది అడగడం జరిగింది. విచ్ లిక్విడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ కూలెంట్? అంటే కూలెంట్గా వాడాలి అంటే టెంపరేచర్ రైజ్ చాలా తక్కువ ఉండాలి, అంటే టెంపరేచర్ని స్లోగా అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఏంటి, హై స్పెసిఫిక్ హీట్. ఇక్కడ హై స్పెసిఫిక్ హీట్ ఏది ఉంది? వాటరు. అలాగే విచ్ మెటల్ ఈ స్లోలీ హీటెడ్ అప్ అమాంగ్ ఆల్ గివెన్ ఇన్ ద టేబుల్. అంటే స్లోగా హీట్ అవ్వాలంటే హై స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉన్న మెటల్ని చూసుకోవాలి. ఏ మెటల్ అన్నాడు. అలాగే విచ్ మెటల్ ఈజ్ బెస్ట్ ఫర్ కుకింగ్ యుటెన్సిల్స్? వంట పాత్రలకు ఏది? లో స్పెసిఫిక్ హీట్. ఎందుకంటే తక్కువ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉంటే తొందరగా టెంపరేచర్ రైజ్ ఉంటుంది, కాబట్టి తొందరగా పదార్థాలు అయినాయి మనకి కుక్ అవుతాయి, కాబట్టి మనకి గ్యాస్ అనేది మనకు ఆదా అవుతుంది. కాబట్టి లో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉన్న మెటల్ అనేది మనం తీసుకోవాలి. అట్లాగే మనకు అందుబాటులో ఉండే మెటల్ కూడా మనం చూస్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనకు ఆ రిలేషన్ మనం కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసాం లేదా చెక్ చేయడం కోసమని ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇంటర్నల్ చాయిస్ కింద మనకి ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్, రే డయాగ్రామ్ సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్, ఇమేజ్ పొజిషన్ ఇచ్చి కొన్ని బ్లాంక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ బ్లాంక్స్ని మనం ఫిల్ చేయాలి. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ రెండు కూడా ఫిజిక్స్ నుంచి ఇచ్చారు. అంటే 32వ ప్రశ్న టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చను. అంటే ఇస్తే 2 ఫిజిక్స్ నుంచి ఇవ్వచ్చు, 2 కెమిస్ట్రీ నుంచి ఇవ్వచ్చు. కానీ అది టేబుల్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్కి సంబంధించిన ప్రశ్న, AS4కి సంబంధించిన ప్రశ్న. ఓకేనా? ఐ థింక్ యు గాట్ క్లారిఫైడ్. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 31వ ప్రశ్న గురించి చూద్దాం. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ అని ఇచ్చారు. అలాగే హౌ డు యూ వెరిఫై ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ దట్ NaBH4 ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్. 2 ఫిజిక్స్ నుంచే ఇచ్చారు చూడండి. AS3 అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్స్కి సంబంధించిన ప్రశ్న అనమాట. అంటే ఇది మోడల్ పేపర్ 1. అంటే AS4 కెమిస్ట్రీ ఇస్తే ఇక్కడ AS3 ఫిజిక్స్ ఇస్తారు. అక్కడ AS4 ఫిజిక్స్ ఇస్తే ఇక్కడ AS3 ఎక్స్పెరిమెంట్కి సంబంధించిన 32వ ప్రశ్నలో కనుక ఫిజిక్స్ ఇచ్చారనుకోమ్మా AS4, ఇక్కడ మనకి AS3లో కెమిస్ట్రీ ఇస్తారు. ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్, ఏదైనా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ నుంచో వాళ్ళు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది మోడల్ పేపర్ 1.
మోడల్ పేపర్ 2 చూడండి. అలాగే కెమిస్ట్రీ నుంచి 2 ఎక్స్పెరిమెంట్లు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. అంటే 33వ ప్రశ్న బొమ్మలకు సంబంధించింది, 32వ ప్రశ్న టేబుల్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్కి సంబంధించింది, 31వ ప్రశ్న ప్రయోగాలకు సంబంధించిన ప్రశ్న. ఇక నేను మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలి. ఒక ప్రయోగం రాసేటప్పుడు చాలామంది ప్రొసీజర్కి మాత్రమే ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇస్తున్నారు, అంతేగాని దానికి ఎక్కువ మిగిలిన వాటికి ఇవ్వట్లేదు. దానివల్ల కొన్ని మార్క్స్ అనేవి లూజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎయిము, మెటీరియల్ రిక్వైర్డ్, అలాగే వాటికి 1 మార్క్ ఇచ్చినట్లయితే ప్రికాషన్స్కి 1 మార్క్, ప్రిన్సిపల్ కంపల్సరీ 1 మార్క్ ఉన్నట్లయితే ప్రొసీజర్కి 2 మార్క్స్. అలాగే అబ్జర్వేషన్స్ అంటే ఇక్కడ అంటే మనకి మాస్ ఆఫ్ ద కెలోరీమీటర్ ప్లస్ వాటర్ అలా ఉంది. ఇప్పుడు అదే సైన్ ఆర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అని చూపించాలనుకో, అక్కడ టేబుల్ అనేది ఉంటుంది. సీరియల్ నెంబరు, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఐ, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఎస్, ఆర్ సైన్ ఆర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఈ విధంగా ఆ టేబుల్ అనేది కంపల్సరీగా అబ్జర్వేషన్స్లో వెయ్యాలి. అప్పుడు దానికి మార్క్స్ ఉంటాయి అబ్జర్వేషన్స్లో వేసిన టేబుల్కి. అలాగే డయాగ్రామ్ ఉంటే డయాగ్రామ్ కంపల్సరీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్కి కూడా మార్క్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ తర్వాత కంక్లూజన్ కూడా మీరు కంపల్సరీగా రిజల్ట్ కానీ కంక్లూజన్ కానీ ఏదైతే మీరు చేశారో అవన్నీ కూడా మీరు కంపల్సరీగా రాయాలి. ఈ స్టెప్స్ అన్నీ మీరు ఈవెన్ దో యు ఆర్ రైటింగ్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఆర్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, ఎనీథింగ్ యు ఆర్ రైటింగ్ అండర్ experimentation questions, when you are writing an experiment you have to follow all these steps అన్నమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి. కాకపోతే ప్రొసీజర్ 1 or 2 లైన్స్ రాసుకోండి. ప్రొసీజర్ నువ్వు పేజీ రాసావు అనేది ఇంపార్టెంట్ అనేది కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. అలాగే 30th క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ AS1 అనుకున్నాం కదా, 2 కూడా కెమిస్ట్రీ నుంచి ఇచ్చారు. ఇది మోడల్ పేపర్ 1లో, మోడల్ పేపర్ 2లో 2 కూడా కెమిస్ట్రీ నుంచి ఇచ్చారు. అంటే 30th క్వశ్చను ఫస్ట్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్లో కెమిస్ట్రీలో ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి. 5వ చూద్దాం. 29 హౌ డు యూ కరెక్ట్ ద ఐ డిఫెక్ట్ మయోపియా. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. ఎగ్జామ్లో మయోపియా కానీ హైపర్మెట్రోపియా కానీ కంపల్సరీగా అడిగే అవకాశం అయితే ఉంది. అలాగే ఇది ఇంటర్నల్ చాయిస్గా ఈ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. డిఫైన్ ద ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్. అంటే మనకు కంపల్సరీగా మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న డెఫినేషన్స్ మొత్తం కూడా ఒక లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుని రాసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. అలాగే మోడల్ పేపర్ 2లో కూడా సేమ్ అలాగే ఇంటర్నల్ చాయిస్గా AS1కి క్వశ్చన్స్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా చూడండి, డిఫైన్ ద ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అన్నారు. ఓకేనమ్మా. అంటే ఇప్పటి వరకు మనం సెక్షన్ 4 ఇంటర్నల్ చాయిస్తో కూడిన 5 ప్రశ్నలు ఎలా ఇస్తారు అనేది ఒక ఎనాలిసిస్ అనేది చేసాం. ఓకేనమ్మా. ఇప్పుడు ఈ విషయాన్ని 5 క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇచ్చారనేది, అంటే 33వ ప్రశ్న AS5 అని, 32వ ప్రశ్న AS4 అని, 31వ ప్రశ్న AS3, 30 AS1, 29 AS1 అని, ఫస్ట్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ అని మనం ఒక కంక్లూషన్కి అనేది రావడం జరిగింది. అలాగే మీకు మనం అనుకున్నాం కదా ఏ అకాడమిక్ స్టాండర్డు ఎక్కడ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేది మనం మళ్ళీ ఒకసారి మీకోసం ఒకసారి రివిజన్ కోసం అని పెట్టాను. ఇప్పుడు మనం ఇక SCERT వాళ్ళు ఇచ్చిన మోడల్ పేపర్ 1ని చూద్దాం. 2 hours 45 minutes అనుకున్నాం ఆల్రెడీ. 15 minutes చదవడానికని, అది 33 ప్రశ్నలు ఉంటాయని, ఒక్క సెక్షన్ 4లోనే ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది, మిగిలిన ఏ సెక్షన్కి చాయిస్ లేదని కూడా మనం చూసాం. చూద్దాం నేచర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి. సెక్షన్ 1 చూడండి, హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ కదా. వాట్ ఈజ్ ద షేప్ ఆఫ్ VI గ్రాఫ్ ఆఫ్ ఓమిక్ కండక్టర్? స్ట్రైట్ లైన్ గ్రాఫ్ పాసింగ్ త్రూ ద ఆరిజిన్. SI unit of heat is joule. The color of phenolphthalein indicated in basic solution. అక్కడ ఎల్లో, గ్రీన్, పింక్, ఆరెంజ్. పింక్ కాబట్టి బేసిక్ మీడియం కాబట్టి పింక్ అని పెట్టాం. అలాగే 4th క్వశ్చన్ చూడండి, ఇలా 2 స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చి 2 ట్రూనా 2 ఫాల్స్ ఇలా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ N = C/V, Y = రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ హ్యాస్ నో యూనిట్స్ కాబట్టి 2 కరెక్ట్, ఇక్కడ బోత్ ఆర్ ట్రూ అని పెట్టడం జరిగింది. ఇక 5th క్వశ్చన్ చూడండి, విచ్ ఎలక్ట్రానిక్ షెల్ ఈజ్ ఎట్ ఏ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ K or L? ఎందుకని K తర్వాత L తర్వాత M ఎలా పెరుగుతూ వెళ్ళే కొద్దీ మనకి ఎనర్జీ పెరుగుతుంటుంది, ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్. K తర్వాత L కాబట్టి L షెల్. లిథియం డాష్ అండ్ పొటాషియం కన్స్టిట్యూటెడ్ ఏ డోబరైనట్రైడ్. లిథియం, సోడియం, పొటాషియం కదా డోబరైనట్రైడ్స్ మనం కనీసం ఒక 2 అన్నా చదువుకొని ఉంచుకోవాలి. అలాగే
చూడండి, హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్లో ఈ విధంగా ఒక మ్యాచింగ్ ఇచ్చి ఏబిసిడిలో ఆ మ్యాచింగ్కి సంబంధించినవి ఇస్తారు. మనం ఏది కరెక్ట్ అనేది పెట్టాలి. N2 అంటే ట్రిపుల్ బాండ్ కాబట్టి 3 బాండ్స్, BF3 అంటే మనకి ట్రైగోనల్ ప్లేనార్ కాబట్టి 120 degrees కాబట్టి 120 degrees, BECL2 లీనియర్ కాబట్టి 180 degrees కాబట్టి ఆన్సర్ ఈ విధంగా పెట్టడం అనేది జరిగింది. ఈ విధంగా మ్యాచింగ్ కూడా ఇచ్చి ఏబిసిడిల్లో రకరకాలుగా ఇచ్చి ఏది కరెక్ట్ అయితే మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అలాగే 8th క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ద ఇంప్యూరిటీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఓర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏమవుతుంది? గ్యాంగ్, ఫ్లక్స్, స్లాగ్, మినరల్, గ్యాంగ్. మీరు ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, ఎక్కువగా హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ చివర వాట్ వీ లర్న్డ్ అని లాస్ట్లో మనకి మొత్తం సినాప్సిస్ అంతా ఉంటుంది, కీ పాయింట్స్ అన్ని. ఆ కీ పాయింట్స్ బాగా చదివినట్లయితే దాదాపుగా 50 to 60% హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి విషయం. అలాగే 9th క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ ఐ లెన్స్? ఎంత మ్యాక్సిమము? 2.5 centimeters. ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద థిన్ లెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏంటది? ఆప్టిక్ సెంటర్. దాన్ని మనం అంటాం పోల్ ఆఫ్ ద లెన్స్ అని కూడా అంటాం. అలాగే రైట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద సింప్లెస్ట్ హైడ్రోకార్బన్, మీథేన్, వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. మనం ఏం చదువుతాము? ద యూనిట్స్ ఫర్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ, B = 5/A, ఈ విధంగా చదువుతాం ఒక్కోసారి. అందుకని మన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ నుంచి క్వశ్చన్ కూడా మనం క్లారిటీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అని ఇచ్చి టెస్లానా ఆయిల్ స్టడీ ఇలా అడిగారు. మనం టెస్లా కాబట్టి 5/A కాబట్టి మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ 5/A d5/da కాబట్టి మనం టెస్లా అనేది వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ టెస్లా. ఇప్పటికీ మన ఫస్ట్ సెక్షన్ కంప్లీట్ అయింది హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ సెకండ్ సెక్షన్కి వచ్చినట్లయితే మీకు 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉంటాయి. విచ్ రూల్ ఈజ్ వయలేటెడ్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్? ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ మార్చుకోండి. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s0 2s2 2p4 అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 1s0 2s2 2p4 ఇలా ఇచ్చినప్పుడు అబోవ్ ప్రిన్సిపల్. ఎక్కువగా హున్స్ రూల్ అయితే ఏమవుతుందంటే బాక్సులు ఇస్తారమ్మా మీకు, అప్పుడు అది హున్స్ రూల్ అనే క్లారిటీ అనేది వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫ్లక్స్ త్రూ ద ప్లేన్ టేకెన్ ప్యారలల్ టు ద ఫీల్డ్? 0. ఎందుకని? మనం నార్మల్ నుంచి చూస్తాం కాబట్టి. మెన్షన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కొరోజన్. మనం కొన్ని ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కొరోజన్ మెథడ్స్ ఏంటి? మనకు చాలా ఉన్నాయి కదా, ఎల్లాయింగ్ అని, లూబ్రికేషన్ అని, పెయింటింగ్ అని, అన్నీ ఉన్నాయి కదా. వీటిలో ఏదైనా ఒకటి రాయొచ్చు. ఇక్కడ నేను AS6 అని పెట్టాను చూడండి. అంటే అప్లికేషన్స్ ఇలాంటివి దీంట్లో అడగడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అలాగే రైట్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్, S = Q/m × ΔT అని రాయొచ్చు, m × T2 - T1. అలాగే వాట్ ఈజ్ రిఫ్రాక్షన్? ఆల్రెడీ మనం అనుకున్న డెఫినేషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని. ఈ డెఫినేషన్స్ కంపల్సరీగా స్పెసిఫిక్ హీట్ కానీ, రిఫ్రాక్షన్ కానీ, అలాగే మనకి ఓమ్స్ లా కానీ, కొరోషన్ అని కానీ, వాట్ ఈజ్ కొరోషన్ అని, మినరల్ అని కానీ, ఓర్ అని కానీ, ఇలాంటి మనకి కంపల్సరీగా డెఫినేషన్స్ అనే హైబ్రిడైజేషన్ కానీ ఇలాంటి డెఫినేషన్స్ అన్ని మనం ఏదో రకంగా రాయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి అన్నీ ఒక చోట రాసుకోండి. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఎఫెక్ట్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ మెటీరియల్? ఏంటి? నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్, లెంగ్త్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద కండక్టర్. అంటే R = ρl/A. ఈ విషయాలన్నీ వీళ్ళకి తెలుసా లేదా అని చెక్ చేశారనమాట. ఇక వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ద BF3 ట్రైగోనల్ ప్లేనార్? డిఫైన్ ద మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా. మనకు తెలిసిన విషయమే. ద ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ద పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆఫ్ దైర్ యాటమ్స్. ఆ మాట కంపల్సరీగా పడాలి. పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆఫ్ దైర్ యాటమ్స్. ఇక 2 మార్క్స్కి వచ్చాం. ఈ 2 మార్క్స్లో ఎక్కువగా అప్లికేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అంటే AS6 AS2కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ రోల్ డస్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ప్లే ఇన్ కీపింగ్ ఏ వాటర్ మెలాన్ కూల్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్రిజ్ ఎట్ ఏ హాట్ డే? అంటే ఇక్కడ ఇందాక మనం ఆల్రెడీ అనుకున్నాం, ప్రిన్సిపల్ అనేది ఒకటి పెట్టుకుంటే ఎన్ని అప్లికేషన్స్ ఇచ్చినా మనం రాసేయచ్చు. ఆల్రెడీ ఇందాక కూలెంట్ ఏది వాడతాం అని మనం ఒక టేబుల్లో చూసాం. ద సబ్స్టెన్సెస్ హ్యావింగ్ హై స్పెసిఫిక్ హీట్ అబ్సార్బ్స్ హీట్ స్లోలీ అండ్ లూజెస్ హీట్ స్లోలీ. ఆ ప్రిన్సిపల్ రాసి
మోస్ట్ ఆఫ్ ద వాటర్ మిలాన్ కంటైన్స్ వాటర్, ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ హై. అంటే మనకు కరెక్ట్గా క్లారిటీగా అడిగిన దానికి మనం ఎన్ని పేజీలు రాసామనేది కాదు, క్లారిటీతో మనం రాస్తే సరిపోతుంది. వై డస్ నాట్ డిస్టిల్ వాటర్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ? ఇక్కడ కూడా అదే విషయం. ఎందుకని ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేయలేకపోతుంది? అక్కడ అయాన్స్ లేవు. అయాన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద కండక్టివిటీ. అదే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ రాయాలి. డిస్టిల్ వాటర్ ఇస్ ఎ ప్యూర్ టైప్ ఆఫ్ వాటర్ విచ్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ అయాన్స్ ఇన్ ఇట్. డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఇట్ డస్ నాట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇది ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఫ్రేమ్ ఇందాక నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను AS2లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయమని అడుగుతారని. ఫ్రేమ్ ఎనీ 2 questions టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అండ్ కాంకేవ్ లెన్స్. 2 questions అనేవి మనం తయారు చేశాను. ఇక్కడ చూడండి 2 marks ఎక్స్పెరిమెంట్. రైట్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ టు కండక్ట్ ద ఆయిల్స్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆయిల్స్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్కి కావాల్సిన మెటీరియల్స్ ఏమిటి అని అడిగారు. 9 volts బ్యాటరీకి, కాపర్ వైర్ ఆఫ్ 24 gauge, మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్, 2 thin వుడెన్ స్టిక్స్ ఆఫ్ హైట్ 1 centimeter థర్మోకోల్ షీట్. అంటే ఈ విధంగా ఒక 2 marksకి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ యొక్క ఆపరేటర్స్ కానీ, అదే 1 markకి అయితే ప్రికాషన్ కానీ, కంక్లూజన్ కానీ, ఇలా రకరకాలుగా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే 25th question, డిఫైన్ పవర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ అండ్ రైట్ ఇట్స్ యూనిట్. ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంగ్త్. అంటే పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 by ఫోకల్ లెంగ్త్ ఇన్ మీటర్స్. ఇక్కడ చూడండి డెఫినేషన్ అడిగారు, యూనిట్ అడిగారు. ఏదో ఒక క్వశ్చన్ రాస్తే సరిపోదు, డెఫినేషన్ రాయాలి, యూనిట్ డయాప్టర్ అని కూడా రాయాలి. ఓకేనమ్మా. అలాగే 26th question, రైట్ ద 4 quantum numbers ఫర్ 1s1 electron, దట్ ఈస్ n, l, ml, ms. 1s1 1 కాబట్టి n is equal to 1, s ఆర్బిటాల్ కాబట్టి 0 0, 1s1 కాబట్టి +12. అలాగే 27th question, ఇది కూడా చూడండి మన అట్మాస్ఫరిక్ రిఫ్రాక్షన్ యొక్క ఏ విధంగా అయితే స్టార్స్ ట్వింక్లింగ్ సేమ్ స్టైల్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. వెన్ వి సిట్ ఎట్ క్యాంప్ ఫైర్, ఆబ్జెక్ట్ బియాండ్ ద ఫైర్ ఆర్ సీన్ స్వేయింగ్, గివ్ ద రీజన్ ఫర్ ఇట్. అంటే ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. అంటే టెంపరేచర్ మారటం వల్ల రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మారుతూ ఉండడం వల్ల మనకు అలా స్వేయింగ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. జస్ట్ ఏదైతే కరెక్ట్గా పిన్ పాయింటెడ్గా రాయాలో అది రాస్తే చాలు మనం, అంతేగాని పేజీలు రాయాలని కాదు. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ ఆల్టర్డ్ డ్యూ టు హీట్ కాజింగ్ స్వేయింగ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. మినరల్ డెఫినేషన్, మినరల్ యొక్క డెఫినేషన్ ఆల్రెడీ మన డెఫినేషన్స్ అన్న చోట రాసి పెట్టుకొని చదువుకోవాలని కూడా చెప్పుకున్నాం. ఇక సెక్షన్ 4, సెక్షన్ 3 అయిపోయింది 2 marks. సెక్షన్ 4 ఆల్రెడీ సెక్షన్ 4లో 29th question AS1 అని, 30th question AS1 అండర్ కెమిస్ట్రీ ఇక్కడ కనిపిస్తోంది. అలాగే 31వ ప్రశ్న ప్రయోగాలకు సంబంధించిన ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం, ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. 32వ ప్రశ్న టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అని కూడా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం దీని ముందే. అలాగే 33వ ప్రశ్న బొమ్మలకు సంబంధించిందని, ఒకటి ఫిజిక్స్ నుంచి ఒకటి కెమిస్ట్రీ నుంచి వస్తుందని, మొత్తం 33 ప్రశ్నల గురించి మనం డిస్కస్ అనేది చేసుకున్నాం. ఆ 33 ప్రశ్నలు కూడా ఏ విధంగా ఏ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ నుంచి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేది కూడా మనం చూసాం. ఇప్పుడు సరే పబ్లిక్ పేపర్ని అనాలిసిస్ చేసుకున్నాం, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఎలా రావచ్చు. మరి రివిజన్ ఎలా చేయాలి, ఏ విధంగా యాక్షన్ ప్లాన్ డిజైన్ చేసుకోవాలి అనే ప్రశ్న మన మనసులో తలెత్తుతుంది. అందుకే ఏం చేయాలంటే మొట్టమొదటిగా 33వ ప్రశ్నకి మనం AS5 అంటే బొమ్మలకు సంబంధించిన అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ రివిజన్ బుక్ తీసుకొని AS5 యొక్క 4 marks 1 mark డయాగ్రామ్స్ అని ఫ్రమ్ ఫిజిక్స్ గీసేసుకొని, ఆ తర్వాత AS5 4 marks 1 mark ఫ్రమ్ కెమిస్ట్రీ మీరు కంప్లీట్ చేసుకోండి. మీరు ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు కెమిస్ట్రీ ఈజీగా ఉంటే ముందు కెమిస్ట్రీ చదివి ఆ తర్వాత ఫిజిక్స్ చదవండి. మీకు ఫిజిక్స్ ఈజీగా ఉందంటే ఫస్ట్ ఫిజిక్స్ చదివి తర్వాత కెమిస్ట్రీకి రండి. ఓకే, AS5 కంప్లీట్ అయిపోయింది. తర్వాత AS4కి వచ్చాం. AS4లో ఉన్న 4 marks 2 marks 1 mark ఫ్రమ్ కెమిస్ట్రీ. అలాగే AS4లో అంటే టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట, 4 marks 2 marks 1 mark క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఫిజిక్స్ కంప్లీట్ చేశాక AS3కి రండి. AS3లో అప్పుడంటే ప్రయోగాలకు సంబంధించినది అనమాట. 4 marks 2 marks 1 mark ఫిజిక్స్ చదివాక ఎక్కువగా ప్రయోగాలకు సంబంధించిన క్వశ్చన్లు ఏమో ఎక్కువ ఫిజిక్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి, టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా కెమిస్ట్రీకి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి, అంటే ఎక్కువగా అలా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత AS3 4 marks 2 marks 1 mark ఫ్రమ్ కెమిస్ట్రీ చదవండి. అంటే AS5 AS4 AS3 కంప్లీట్ అయిపోయాయి.
తర్వాత నెక్స్ట్ AS2 మనకు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అనుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ, రీజన్స్ ప్రిడిక్ట్ చేయమని. కానీ ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ తయారు చేయాలి కాబట్టి ఏదైనా ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొని దాని మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ తయారు చేయడం నేర్చుకోండి. అట్ ద సేమ్ టైం మన టెక్స్ట్ బుక్లో కొన్ని ఉన్నాయి. ఒక కాయిన్ ఉంది, ఒక బౌల్లో పెట్టాము, కనిపిస్తుంది, దూరంగా తీసుకెళ్ళాము, కనిపించినంత దూరం వరకు కనిపించలేదు, కానీ వాటర్ పోస్తే కనిపించింది, ఎందుకు కనిపించింది, ప్రిడిక్ట్ ద రీజన్ అని. కానీ వాటర్ గ్లాస్లో పెన్సిల్ పెట్టినప్పుడు ఎందుకు వంగినట్టు కనిపిస్తుందని. కానీ ఈ విధంగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి ఏవేవైతే టెక్స్ట్ బుక్లో ఇంటర్నల్గా కొన్ని యాక్టివిటీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ రాసుకోండి ఒక చోట. దాదాపు మ్యాక్సిమం ఒక 10-12 కన్నా రావు. అవే మీకు ఎక్కువగా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే AS2 2 మార్క్స్ కూడా సేమ్ అదే యాక్టివిటీలో ఉన్న క్వశ్చన్సే మీరు పెట్టుకోండి. అలాగే తర్వాత AS6 అమ్మది. AS6 2 మార్క్స్ 1 మార్క్ కెమిస్ట్రీ నుంచి, అంటే ఎప్రిసియేషను, అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం అప్లికేషన్స్. మీకు ఎన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, ఫస్ట్ చాప్టరు స్పెసిఫిక్ హీటు, అలాగే థర్డ్ చాప్టర్ ఫిజిక్స్కి చూస్తుంది, థర్డ్ చాప్టర్ రిఫ్రాక్షను. ఈ విధంగా అప్లికేషన్స్ అన్నీ ఒక చోట రాసుకోండి. ఆ కాన్సెప్ట్స్ సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ అన్నీ ఒక చోట పెట్టుకున్నట్లయితే దాదాపుగా ఎప్రిసియేషన్ క్వశ్చన్స్ మన టెక్స్ట్ బుక్ చూసిన మొత్తం మీద చూసినా మీ సిలబస్లో 2-3 కన్నా ఎప్రిసియేషన్ క్వశ్చన్స్ లేవు. అవన్నీ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని నీట్గా చదువుకున్నట్లయితే సరిపోతుంది. ఆ తరువాత మీరు AS1కి రండి. AS1లో హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ చదివాక అప్పుడు AS1లో ఉన్న 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి రండి. అర్థమైందమ్మా? అప్పుడు AS1లో ఫస్ట్ హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేశాక అప్పుడు AS1లోనూ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి రండి. ఫస్ట్ ఫిజిక్స్ తర్వాత కెమిస్ట్రీ తర్వాత ఫిజిక్స్ అనేది మీ ఇష్టం. తర్వాత AS2 క్వశ్చన్స్, తర్వాత AS2 క్వశ్చనింగ్, తర్వాత ప్రిడిక్షన్. AS2లో కూడా ఫస్ట్ క్వశ్చనింగ్ అంటే క్వశ్చన్ తయారు చేయడం క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి, తర్వాత ప్రిడిక్షన్ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి. తర్వాత AS5లో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, 2 మార్క్స్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం కదా, 1 మార్క్ డయాగ్రామ్స్, అలాంటివి AS4లో కూడా 2 మార్క్స్. ఇవన్నీ కూడా ఇదే సీక్వెన్స్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది నేను మీకు కొంతవరకు ఇచ్చాను. మీకు ఎలా ఈజీగా ఉంటే మీరు అలా ఫాలో అవ్వండి. ఈ విధంగా ఈ యాక్షన్ ప్లాన్లో ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు, మరి ఈ యాక్షన్ ప్లాన్లో మేము ఎలా చదవాలండి, మీరు ఇచ్చారు కదా, AS5లో క్వశ్చన్స్ ఏమేమి చదవాలి, ఎలా చదవాలి, AS5కి ఒక వీడియో, AS4కి ఒక వీడియో, ఇలా ఒక్కొక్క అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ రివిజన్ ఎలా చేయాలనేది కూడా మీకు ఫర్దర్ వీడియోస్లో చెప్పబోతుంది.